السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم قناة شين وملاك والقناة ديالي الثانية فاتي تيفي. إلا كنتو جديدة ولا جديد كنقول لكم مرحبا بكم. قبل ما نبدا هذا الفيديو نتمنى ما تنساوش ما تبخلوش عليا بلي لايك ديالكم والاشتراك والبارطاج في جميع وسائل التواصل. اليوم كما كتشوفوا غادي نهضروا على المرض في بلجيكا، هبوط منحنى الإصابات. هل تنتصر بلجيكا قريبا على المرض؟ بعد ذلك كما جرت العادة منذ ظهور المرض في بلجيكا يقدم لكم موقع بلجيكا 24 كل يوم أحدث التطورات للمرض في بلجيكا. وبحسب التقرير اليومي الصادر عن وزارة الصحة البلجيكية سجلت اليوم 99 حالة جديدة بفيروس، ليصل إجمالي الإصابات في بلجيكا إلى 59819 وتسجيل 8 حالات وفاة جديدة، ليصل إجمالي الوفيات إلى 9650 منذ بداية الوباء. وتنصح الوزارة باتباع التوصيات المنشورة على موقع المرض حتى يتمكن الجميع من المساهمة في إبطاء وتقدم الوباء وحماية الفئات الضعيفة من المواطنين. أخبار اليوم ببروكسل: إعادة فتح سوق ميدي في سان جيل صباح اليوم الأحد في بروكسل. قال فرانشيسكو إيمانويل المسؤول عن التنمية الاقتصادية في بلدية سان جيل صباح السبت أن سوق بروكسل ميدي سيعود فتحه صباح الأحد ب50 كشك في البداية. أعلنت البلدية في الأسبوع الماضي عن نيتها إعادة فتح سوق ميدي يوم الأحد شريطة وجود الموظفين الإضافيين اللازمين للإشراف، وتم الموافقة على القرار بشكل نهائي أخيرا يوم الأربعاء. وبحسب المجلس البلدي إذا كان سوق ميدي عاد يولد عوائد مالية على مدار العام للبلدية، فإنه يعمل هذه الأيام بخسارة. ولإنعاش السوق يجب علينا بالفعل النظر في الاستثمار اللازم لتنظيم إعادة فتحه من ناحية، والتعليق دفع القيمة إيجار الأكشاك بسبب الحجر الصحي. وسيتم تحديد منطقة السوق بحواجز السيطرة على الحشد. وقال فرانشيسكو إيمارينو: حاولنا الاحترام تنوع السوق من الملابس والخضروات والجزارة، وتم إجراء قرعة لمعرفة من سيذهب أولا، لأن الفكرة هي إنشاء مجموعات من 50 تاجرا ليكونوا قادرين على التناوب. ومن المأمون أن يكون مجلس الأمن القومي البلجيكي أكثر مرونة بحلول أول من يوليو، ولكن حتى بدون ذلك سنقوم بتقييم كيف ستدرس الأسواق الأولى إمكانية وضع 50 بائع متجول إضافي في مجموعة أخرى على جانب آخر من محطة ميدي. والإشارة عاد ما يحتوي السوق ميدي على أكثر من 200 كشك sur leur territoire. Donc on espère vraiment que d'ici fin juin, le nombre de personnes testées positives parce que le virus ne circule plus, ou en tout cas les porteurs du virus ne transmettent plus, ce nombre diminue. Quels sont les endroits où il y a encore le plus de risques aujourd'hui selon vous? À l'échelle européenne ? Je veux dire en Belgique, quand on est un citoyen, quels sont les endroits dont il faut se méfier? Voilà, donc je pense que c'est toujours les situations de foule et de regroupement. Alors l'ORECA, par exemple, qui a repris des activités depuis lundi, l'ORECA fonctionne très bien, en tout cas on le voit, il y a des distances de sécurité entre les tables, on se lave les mains à l'entrée, et surtout, et j'admire, les serveurs, les serveuses portent des masques, et donc ça c'est quand même très courageux, et c'est quand même quelque chose de très efficace. Maintenant, il faut se méfier de toutes les situations le soir dans les bars où les gens sont plus mobiles, et là, il y a quand même 3 choses à retenir. C'est qu'il faut un maximum que les gens soient à l'extérieur, il faut qu'ils gardent leur distance de sécurité, et c'est l'hygiène des mains. Si les gens fonctionnent avec ces 3 mesures, je pense que le risque de transmission, en tout cas dans ces milieux de l'ORECA ou ces milieux plus festifs, seront très faibles.
Ce qui est sûr, en tout cas, c'est qu'on n'est jamais à l'abri d'un rebond. On le constate en Chine ce week-end. 11 quartiers de Pékin ont dû être confinés en urgence après l'apparition d'un nouveau foyer. La plupart des personnes contaminées avaient fréquenté un marché du sud de la capitale chinoise. Laurence Brex. Des centaines de policiers entourent cet immense marché de Pékin. Les lieux ont été totalement fermés et sont en train d'être désinfectés. Un homme détecté positif au coronavirus est passé par ici. Du coup, des tests à grande échelle ont été effectués et plus de 50 personnes se sont révélées positives. Leur point commun, être clientes ou employées de ce marché. 丰台区迅速启动战时机制，成立现场指挥部。 本着人民群众安全和身体健康至上的原则，对新发地市场及周边小区采取封闭管理措施。 Mais ce n'est pas tout. Au total, 11 quartiers de la capitale chinoise ont été confinés en urgence sur ordre des autorités. Cela faisait 2 mois qu'aucun cas n'avait été détecté à Pékin. La crainte d'un retour de la pandémie en Chine est grande. Une enquête sanitaire est en cours, mais des traces du virus auraient été détectées sur des planches servant à la découpe du saumon dans le marché désormais fermé. Alors les autorités ont annoncé des inspections renforcées dans les secteurs de la viande, de la volaille et du poisson. Yves Copiters, on n'est pas non plus ici à l'abri de mesures de confinement locales comme celles qu'on voit là à Pékin? Je pense qu'il faut remettre en perspective la taille de la Chine par rapport à la Belgique. On est ici dans des quartiers de forte densité de population et peut-être d'ailleurs que la première vague ne s'était pas tout à fait exprimée dans ces quartiers. Donc peut-être qu'ils sont en train d'exprimer leur première vague. Mais quoi qu'il en soit, lorsqu'il y a plusieurs foyers épidémiques qui sont découverts au même moment, c'est très compliqué de les circonscrire lorsqu'il y a une telle densité de population ou dans un contexte urbain comme ça. Et donc c'est plus facile de reconfiner, de faire un confinement local. Alors est-ce que c'est envisageable chez nous? Non. Le virus chez nous, il a circulé partout. Et si on trouve ces fameux foyers de transmission, ce qu'on n'a pas encore vraiment trouvé, je pense qu'un reconfinement local est le maximum qu'on peut envisager, c'est-à-dire un reconfinement à l'échelle d'une collectivité, ça je pense c'est le maximum, ou éventuellement un reconfinement à l'échelle d'un sous-secteur d'activité. C'est ça. Alors, je voulais encore vous poser une question qui m'échappe à l'instant. Oui, on vient de voir dans le reportage des planches de découpe de viande et de poisson, et c'est évidemment un élément interpellant. Qu'est-ce que ça vous inspire, ça? C'est le problème de l'hygiène des mains, clairement, l'hygiène des surfaces. Alors, pas vraiment de l'alimentation, parce que l'alimentation peut être cuite, et donc là, il y a moins de stress à avoir. Mais donc, c'est vraiment un problème de l'hygiène de la collectivité, et essentiellement, la transmission, alors, se fait par les mains, et alors, bien sûr, par les contacts directs après, si les gens portent leurs mains à leur visage et deviennent transmetteurs. Donc voilà, c'est vraiment la gestion, je dirais, de foule, de marché, etc. Tant qu'on ne respecte pas, et je le respecte, la distance de sécurité, l'hygiène des mains et éventuellement le port du... بنات كما كتشوفوا هذا هو الفيديو اللي درته لكم. نتمنى الفيديو ينال الاعجاب ديالكم ونتمنى دائما دعم قناه شين ملاك باللايك والاشتراك والبارطاج في جميع وسائل التواصل باش تعم الفائدة على كل واحد وبالتوفيق للجميع. كما كتشوفوا يعني هما في بلجيكا واخا حلو الحوايج ولا كيديروا الماكسيموم ديال الاحتياطات ديالهم باش ما توقعش مشاكل عاوتاني يوليو الحجر الصحي كما كتشوفوا دابا. طبيعية ونعيشوا حياتنا الطبيعية ونشوفوا الأسر ديالنا والعائلات ديالنا. هذا ما كان، وكنشكركم دائما جزيل الشكر على هذا الدعم ديالكم للقناة شين ملاك والقناة ديالي الثانية فاتي تيفي. نخليكم حتى الفيديو جاي إن شاء الله وما تبخلوش عليا بلي لايك. يلا تهلاو في رسانكم بسلامة. Pierre, pendant le confinement, on a beaucoup parlé des métiers
essentiels, comme les éboueurs, par exemple, qui n'ont jamais interrompu leur mission de ramassage de nos déchets. Parmi eux, de plus en plus de femmes. En 2015, Bruxelles Propreté a commencé à accepter les candidatures féminines. Depuis, une centaine de femmes travaillent sur le terrain et les résultats sont assez positifs. François Mazur a suivi Mara, conductrice d'un camion poubelle. Voici son reportage. C'est une scène que vous voyez plusieurs fois par semaine dans votre rue. Le passage tout en rythme et en énergie des chargeurs du camion de poubelle. Mais ce qui est plus rare, c'est quand au volant, pour les conduire, il y a une femme. Mara occupe ce poste depuis 1 an. Elle a dû s'imposer dans un secteur où les hommes sont en très grande majorité. Oui, c'est vrai qu'au début, ça a été un peu dur. Parce que, bon, même eux, ils n'avaient pas l'habitude de travailler avec des femmes. Et après nous, on est arrivés. Je pense aussi que pour eux aussi, ça a été un peu difficile. Mais en réalité, c'est comme pour tout. On craint toujours ce qu'on ne connaît pas. Ainsi, rapidement, Mara, comme la centaine de femmes qui ont rejoint Bruxelles Propreté depuis 2015, s'est fait une place dans cet univers masculin, pour ne pas dire un peu machiste. Et désormais, certains chargeurs se battent pour travailler avec elle. Elle a du courage et franchement, elle fait très bien son boulot. Tout se passe très bien. Ça se passe même mieux qu'avec certains hommes, je peux même dire. Oui, ça a changé et ça, je dirais, adouci certains caractères machos au sein de l'agence. Et donc, ça a apporté énormément de souplesse et de tolérance dans les départements opérationnels. Et donc, ça, c'est une très, très bonne chose. Et notamment, dans l'ambiance des équipes, ça a apporté énormément de choses. Un changement des mentalités salutaire, mais qui passe aussi par une évolution au sein du foyer familial. Le conjoint de Mara a changé de travail pour lui permettre d'exercer ce métier très matinal. S'il n'avait pas changé, c'était très dur parce que je devais chaque fois aller déposer les enfants à 4h30 chez quelqu'un pour aller les déposer à l'école. Un jour, nos enfants regarderont amusés cette séquence comme une archive d'un autre temps où l'égalité n'était pas encore la norme. Et Mara, elle, pourra être considérée légitimement comme une pionnière